प्यारे किसान वीरों ते भैनों, खेती च जदों नवीं तकनीकां की आपां गल करने आ ते उहदे नाल तरक्की साडी हुंदी है। तकनीकां नूं असीं अमली जामा पहनाउने आ ते जदों तकनीकां नाल सहूलतां जुड़ जाण, सोचां जुड़ जाण ते सोने दे सुहागे वाली गल हो जाती है। अज खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग पंजाब के डायरैक्टर ऑफिस असीं आए हैं। मेरे नाल ने डॉक्टर सुखदेव सिंह सिद्धू जी, डायरैक्टर ने महकमा ज़राअत पंजाब दे। ते गल्लां ने कि इन्हां दी सोच की कहंदी है, किहड़ियां सहूलतां ने जिहड़ियां कि पंजाब की खेती नूं इह प्रदान करन जा रहे ने ताकि साडी खेती च होर रौनक आवे, साडी खेती च होर खुशहाली आवे। सिद्धू साहब, स्वागत है तुहाडा साडे इस प्रोग्राम दे विच। ते देखो, बतौर डायरैक्टर तुहाडे मन दे विच ख्वाहिशां होणगीਆਂ कि मेरी पंजाब की खेती इंज दी होनी चाहिदी है ते सबब नाल होर थोड़े समय तक सौनी रुत भी आने वाली है, झोने की काश भी होनी है, तुहाडे मन मुताबक कपाह नरमे की काश भी किसानां ने करनी है। की सोच तुसीं रखदे हो ताकि भविख की खेती साडे पंजाब की जिहड़ी है वो वधिया दिशा वाली जावे, कामयाबी वाल जावे, खुशहाली वाल जावे? वेखो जी, किसान वीरां ने अपने तन मन धन नाल अपनी सारी मेहनत नाल देश दे किहड़े अन्न दे भंडार भरे ने। साडे कोले हुण किहड़े मौजूदा अन्न दा भंडार भर गए, परंतु साडी किहड़ी बेसिक भांडा है, साडा जमीन है, उहदी उपजाऊ शक्ति घट गई। साडे जिहड़ा झोना भावें साडी खेती नहीं है पंजाब दी, परंतु मैकनीशन करके किसानां दे कुछ आमदन पल्ले है पैंदी है, और देश का भी सी भी साडे किहड़े है भुੱਖਿਆਂ तक अन्न पहुँचाया जाए, उस दे तहत किहड़ा है झोना पैदा किया जाता है, जिहदे नाल साडी किहड़ी पराली है वो काफ़ी अग लगती है, जिस नाल किहड़े वातावरण खराब हुंदा है, साडी मिट्टी भी खराब हुंदी है। सो एक तो साडा पानी का पद्धर थले नीचा जा रहा है, उसनों असीं साडा नेचर रिसोर्स बचाउणा है। दूजा साडा किहड़ा वातावरण है उहनूं बचाउणा, ते नाल साडीआं जिंदगियां है, किसानां वीरां दीआं पिंडां दीआं जमीन की उपजाऊ शक्ति है, ये साडे वड्डे इशू है। इस दे नाल ही हुण साडा अगला इशू ये हो गया, क्योंकि अन्न दे भंडार तां भरते, खेती होर भी बाहरले सूबे में होण लग गई, तो सेंटर सरकार का जो है MSP और प्रोक्योरमेंट के इशू चलते हैं, किसानां दीआं चिंतां विच वाधा करता है, क्योंकि साडा खेतीबाड़ी विभाग का ना ही किसान भलाई विभाग है। जे किसान खुशहाल होगा तो तां ही साडे सानूं खुशी है भी साडा महकमा कुछ काम करता है। सो साडे कोल ये सारे मुद्दे किहड़े हैगे आ, इन्हां नूं लैके असीं अगे हुण चलना जी। मुद्दिਆਂ ਦੀ ਨੂੰ चिन्हित करना, मुद्दिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੇ ਵੀ ਉਤਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਈਏ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣਾ, ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਪਹੀਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹੀਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ क्योंकि किसान एक जज है, उन्हें वेखना अगे जाके भी साढ़े की पल्ले पैंदे ने। ये पढ़ीए तो बाद साडा दूजा किहड़ा पहिया है वो साडा खेतीबाड़ी विभाग है, जिन्हां ने वो खोज किहड़ी है किसानां तक अगे लैके जानी है। सो अगे साडा किसान आ पहिया जिन्हें वो अपनाउणी है, एक्सटेंशन साडी है, अपनाउणा उहने है, अपना के उसने पैदावार करती। चौथा पहिया साडा बहुत महत्वपूर्ण है साडा मार्केटिंग का। जे ये चारे पहिए चलणगे, जिवें 4 व्हील व्हीकल हुंदा अपना, जे चारे वधिया सिस्टम नाल ठीक चलणगे तो साडी कोई स्कीम फेल नहीं हुंदी। सो मार्केटिंग साडी स्ट्रैस जिहड़ी है बहुत इत्ते है। सो जिथों तक साडे खेतीबाड़ी विभाग का है, साडी यूनीवर्सिटी का है, असीं बहुत चिरां तो साडीआं झोने तो रकबा कढ के दूजियां किस्मां थल्ले, दूजियां फसलां थल्ले ले जाइए, उहदे विच कई तरह के साडे कोले आ जांदा। जिता एक तो है असीं झोने नूं बिल्कुल रिप्लेस करके दूसरियां फसलां वाल चलीए। सो साडे क्लाइमेटिक कंडीशन दे विच इह है भी एक तो असीं इह है, इहदे विच असीं कपाह नरमे नूं बढ़ावा देईए थोड़ा बहुता, नाल ही इहदे विच जिथे मालवा दे विच कपाह नरमा होना है उहनूं असीं होर एरिए दे विच वधाईए। मक्की वाले एरिए में मक्की नूं पुर करिए, जिथे साडा कंढी एरिया जां कोई होर सिट्रस वगैरह है, साडा लगदा है वैजीटेबल एरिया है साडे कोले, तां उहदे विच असीं
ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਘੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਮਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ BT ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ 98% ਸਾਡਾ BT ਕਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 98% ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ PAU ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੂਰੀਅਸ ਬੀਜ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਕਾਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਸਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ 23,500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਧਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਝਾੜ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ DSR ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ DSR ਆਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਸੋ PAU ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ DSR ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1000 ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਸਾ 44 ਹੈ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟ ਪਰਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 35% ਐਕਟੀ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 23,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੀ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ 3780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 1100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਦ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਖੂਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਵੀਵਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਨਗਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਮਾਰਜਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਨਗਦ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਖਾਦ ਬੀਜ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਸਕਣ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਦ ਔਰ ਬੀਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਡੀਕਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਟੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਰਕੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਆਊ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ATM ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਿਹੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਐਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦੌਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਪਲਾਓ ਟੂ ਪਲੇਟ, ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਏਰੀਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੱਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਸੀਡ ਹੋਣ, ਪੋਟੈਟੋ ਹੋਵੇ, ਮਟਰ ਹੋਵੇ, ਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਲਾਓ ਟੂ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਚਾਹੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੌਰ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ DSR ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1000 ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕੈਂਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ 250 ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ 15-15 20 ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋੜ ਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ PAU ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਐਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡ ਕੇ, ਇਹ TV ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਤੌਖਲੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ ਟੂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਦ ਮਾੜੀ ਆ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖੂਜ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨਗਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈਣ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੰਦ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।